Hello friends, today we are going to discuss the next chapter in our syllabus. We have to study, there are two chapters. Number 1, reproduction in lower and higher plants and reproduction in lower and higher animals. After that two chapters, there are chapter number 3, 4, 5 are the most important topic in our syllabus, but these three topics have a necessary to chalk and board, and this topic is related to the genetics, and due to some reason in online classes there are some limitations, so I have not started here third and fourth topic, while fifth topic is related to theory, origin and evolution. This topic we have to study after some one or two topics. So I have start here the chapter number 6, plant water relation, and this topic is continuous with plant growth and mineral nutrition. म्हणजे आज आपण जो टॉपिक चालू करतोय तो 6वा चॅप्टर चालू करतोय आणि त्याला जोडूनच 7वा चॅप्टर पण मी घेणार आहे. त्याचं कारण त्याच्या PPTs असतील किंवा त्याचं डिस्क्रिप्शन असेल किंवा एक्सप्लेनेशन असेल ते विदाऊट चॉक अँड बोर्ड शक्य आहे, पण टॉपिक नंबर 3 आणि 4साठी आपल्याला जास्तीत जास्त फळ्याचा आणि खडूचा वापर मॅथ्ससारखा करावा लागेल. सो आय हॅव ड्रॉप डाऊन हिअर दी चॅप्टर नंबर 3 and 4. When our college, I hope, when colleges start, then first we have to discuss this 3 and 4th chapter. Okay, so today we have start with the next chapter, that is the plant water relation. What is meant by plant and water relation? The relation of plant and water is just like a mother, just like kid and mother. Simply ultimate and intimate. झाडाचा आणि पाण्याचा संबंध जो आहे तो आई आणि मुलासारखा असं दाखवलेला आहे PPTमध्ये. खूप छान पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशनमधली पहिली स्लाईड आहे की जे आपल्याला सांगते द रिलेशन ऑफ प्लांट विथ वॉटर इज जस्ट लाईक अ किड अँड मदर, सिम्पली अल्टिमेट अँड इंटिमेट. आई आणि मुलाच्या नात्यामध्ये ज्या गोष्टी असतात त्या अल्टिमेट असतात आणि इंटिमेट असतात, त्या पद्धतीनं पाण्याचं आणि झाडाचं नातं असतं. देर इज नो लाईफ विदाऊट वॉटर अँड वॉटर इज इम्पॉर्टंट, indispensable, chief inorganic constituent of the protoplasm. Protoplasm means cell without cell wall, and it is the multipurpose substances playing a crucial role in a plant metabolism. Then second slide here we have to show that the water mother of a life or a solvent of a life. Plant obtain a variety of substance. प्लांटमध्ये कोणकोणते सबस्टन्स आहेत आपल्याला ऑलरेडी माहीत आहेत. Plants obtain a variety of substance like water, mineral, nutrient, foods and gases like O2 and CO2 from the surrounding. Water is almost required 90 to 95% of the plant cells and tissue, and water helps to cell to maintain the turgidity and shape, and it gives the proper balance, biological balance to the plant. So water physical basis of life इथं सांगितलं आहे, found in atmosphere in the form of a hydrosphere. Second, birth of life has chosen H2 as a medium of biochemical activities, occupies 75% of our planets in the form of the ocean, considered as a universal solvent. पाणी म्हणजे काय ह्याचं महत्त्व सांगितलं आहे. वॉटर मदर ऑफ अ लाईफ, पाणी म्हणजे आयुष्याची आई आहे असं म्हणलं तर चालेल, ऑर अ सॉल्वंट ऑफ अ लाईफ, अशी गोष्ट की जी आयुष्यात सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. सो वॉटर
considered as a elixir of life. खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. देन प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर, पाण्याचे गुणधर्म कुठले आहेत असे एक स्लाईड दिलेले आहे, किंवा रोल ऑफ वॉटर तुम्ही त्याला म्हणू शकता. सी, वॉटर इज प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड ॲट अ रूम टेम्परेचर and it is the best solvent. Second property, it is the best solvent. What is meant by solute, solution and solvent? Solute म्हणजे काय, सोल्युशन म्हणजे काय, आणि सॉल्वंट म्हणजे सोल्यूट सॉल्वंट आणि सोल्युशन म्हणजे काय, ह्या गोष्टी तुम्ही केमिस्ट्रीमध्ये शिकलाय. सॉल्यूट म्हणजे जे डिझॉल्व्ह होणार आहेत ते, सॉल्वंट म्हणजे काय, ज्यात डिझॉल्व्ह होणार आहेत ती गोष्ट, आणि सोल्युशन म्हणजे काय, when solute plus solvent which can produce the solution. For example, solution of NaCl. NaCl is a salt, water is a solvent, and NaCl solution is produced. Then water have a neutral pH and it is present is in the pure form. Water is the best transporting medium which is dissolved in minerals and food molecules. It is essential as a raw material of the photosynthesis. Water has a high specific heat, high heat of vaporization, and a high heat of fusion. It acts as a thermal buffer. टेम्परेचर मध्ये ते बफर म्हणून काम करतं. बफर म्हणजे नाही कशाचाही त्याच्यावर परिणाम होत नाही, ना ॲसिड ना बेस. वॉटर मॉलिक्यूल हॅव अ गुड ॲडेझिव्ह अँड कोहेझिव्ह फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन. आता हे केमिस्ट्रीचे पॉईंट्स आहेत, प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटरमध्ये म्हणू शकतो. काय सांगाल याच्यामध्ये आपण प्रॉपर्टीज बघा. मेजर कंपोनंट ऑफ द सेल इज 90%. देन solvent of the uptake and transport of molecules, good medium for the biochemical reaction. It provides the structural support via turgor pressure. Substrate in the photosynthesis, good buffer against the changes the pH. समजा तुम्ही केमिस्ट्रीमध्ये एखादं केमिकल तयार केले आणि त्या केमिकलमध्ये तुम्हाला pH कमी जास्त करायचे, तर तुम्ही त्याच्यामध्ये H+ आयन असणारे किंवा OH- आयन असणारे ॲड केले, आणि हे H+ + OH- इज इक्वल टू H2. H2 इज नथिंग बट दी वॉटर. त्याच्यावर डिपेंड असतं त्याचा pH कसा चेंज करायचा ते. मीडियम फॉर दी ट्रान्सफर ऑफ प्लांट गॅमेट अँड इट इज अ टेम्परेचर स्टॅबिलायझर. सो these are the various roles of water. Then next point, water absorbing organ. आता झाड जर बघायला गेलो आपण तर ॲब्सॉर्ब कुठं होणार आहे बघा. सोर्सेस ऑफ वॉटर इथे एक स्लाइड टाकली. द वॉटर इज फाउंड इन द सॉइल. सोल्युशन ऑफ डिफरंट फॉर्म्स. हायग्रोस्कोपिक वॉटर, ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर, कंबाइंड or bound water, capillary water, but the water is available for a growing plant is the only capillaries water absorbed through the root hairs. खूप छान डायग्राम दाखवली, आणि त्याच्यामध्ये तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये एक डायग्राम आहे रूटची, ती दाखवलेली आहे, आणि तीच स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेअरची डायग्राम तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये ऑन पेज नंबर 119 वरती दिलेली आहे. सो तुम्हाला माहिती आहे पाण्याचा रोल जो आहे तो कोणत्या भागामध्ये असणार आहे वनस्पतींशी संबंधित. सो रूट, मुळांमध्ये काय होणार आहे, पाणी ॲब्सॉर्ब होणार आहे. रूट इज द मेन ऑर्गन ऑफ द वॉटर अँड अ मिनरल ऑफ ॲब्सॉर्प्शन. In a terrestrial plant, plants absorb the water is in the form of a liquid form of the soil. Some plants are epiphytic plants. So these can absorb the water vapors from the air by a special tissue called as a velamen. इपिफायटिक म्हणजे थोडक्यात ऑर्किडसारख्या वनस्पती ज्या आहेत त्यांच्यामध्ये ॲब्सॉर्प्शन कसं होतं, तर त्यांच्यामध्ये एक स्पेशल टिश्यू तयार झालेला असतो. त्या टिश्यूचं नाव आहे व्हेलॅमन. तो व्हेलॅमन टिश्यू काय करतो, हवेतून फ्रॉम दी एअर वॉटर व्हेपर्स जे आहेत ते ॲब्सॉर्ब करतो. टिपिकल रूट इज डिव्हिजिबल इन टू द डिफरंट रिजन्स. इन द झोन ऑफ ॲब्सॉर्प्शन, एपिडर्मल सेल्स फ्रॉम द युनिसेल्युलर हेअर लाईक एक्सटेन्शन कॉल्ड ॲज अ रूट हेअर्स. आता ह्या डायग्राममध्ये जर तुम्ही बघायला गेला तर ग्रोईंग रूट कॅप आहे सुरुवातीची,
सगळ्यात खाली, तर त्याच्यामध्ये रूट काय करतील, ॲब्सॉर्ब करतील. तो रिजन जो असतो त्या रिजनला आपण म्हणतो रिजन ऑफ ॲब्सॉर्प्शन. In your textbook on page number 119 there is one diagram is given, and in that diagram they can shows the 5 regions of the root hair, or root tip can showing the root hair zones. सगळ्यात बेसिक पहिला रिजन जो आहे तो बेसला असतो, त्याला टिप म्हणतो आपण, त्याला रूट कॅप म्हणतात. देन द रिजन ऑफ मेरिस्टमॅटिक, देन रिजन ऑफ झोन इलॉंगेशन, देन रिजन ऑफ झोन हेअर or a root hair, and last region is a region of maturation. तिथं सेल ज्या आहेत त्या कशा पद्धतीने डिवाइड अँड रिडिवाइड होतात तेही बघायचे आपल्याला. देन स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेअरची जी डायग्राम आहे ही, तर ह्या डायग्राममध्ये जे सर्कल केलेलं आहे तो स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेअर काय सांगतोय, तर दिस रूट हेअर कॅन शोज द सायटोप्लाझमिक एक्सटेन्शन, अँड दिस रूट हेअर कॅन बी शोज 1 to 10 mm लॉंग ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर. 1 ते 10 मिलीमीटरपर्यंतचा स्ट्रक्चर जो आहे तो इलॉंगेट झाला आहे, मोठा झाला आहे, आणि त्या रिजनमध्ये आपण प्रोलॉंगेशन किंवा एपिब्लेमा सेल्स बघायला मिळतात की ज्या ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर म्हणून काम करतात, की जो कलरलेस अनब्रांच्ड पार्ट आहे आणि फार थोड्या कालावधीपुरता जगणार आहे, शॉर्ट लिव्ड म्हणतो आपण त्याला, डेलिकेट पार्ट एपिमर्ल असे म्हणू शकतो आपण त्याला. आणि त्या रिजनमध्ये आउटर लेअर जे आहे किंवा इनर लेअर जे आहे ते वेगवेगळ्या सबस्टन्सपासून बनलेले आहे. आउटर लेअर इज मेड अप ऑफ पेक्टिन अँड इनर लेअर इज मेड अप ऑफ सेल्युलोज, अँड सेल वॉल इज अ फ्रीली परमिएबल बट प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज दी सिलेक्टिवली परमिएबल. सेल वॉलच्या आतमध्ये प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असणार आहे. सेल वॉल जे असेल ती परमिएबल असेल, फ्रीली परमिएबल असेल, म्हणजे काय, कोणालाही आत येऊन देईल. पण प्लाझ्मा मेम्ब्रेन काय करेल, सिलेक्टेड मटेरियल जे आहेत तेच फक्त ॲब्सॉर्ब करेल. सो सेल वॉलपेक्षाही प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचा रोल महत्त्वाचा आहे. सेल वॉल इज अ फ्रीली परमिएबल म्हणजे काय, दे कॅन ॲब्सॉर्ब दी एनी मटेरियल फ्रॉम दिस रिजन, बट inside this cell wall there is the plasma membrane is present, and this plasma membrane can shows a selected material which can be absorbed. Then water is available in the root of the absorption. आता ह्याच्यामध्ये आपण काय सांगू शकतो, plant absorb the water from the rhizosphere. Rhizosphere region means microenvironment. In the surrounding there is the small region is present, that is the microenvironment. एन्व्हायरमेंट मधला लहानात लहान घटक जो आहे तो वॉटरमध्ये ॲब्सॉर्ब होण्याची क्षमता आहे, आणि दे कॅन ॲब्सॉर्ब दी हायग्रोस्कोपिक म्हणू शकतो आपण बघा. देन रायझोस्पियर रिजन इज दी मायक्रो एन्व्हायरमेंट ऑफ द रूट. देन वॉटर प्रेझेंट इन दी सॉईल, दे कॅन शोज दी ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर. Then hygroscopic water, combined water and capillary water is also found in the soil, is in the different forms. Then water percolate due to the gravity in the soil is called as a gravitational water, and the soil particles are absorb the water, that particles is called as a hygroscopic water. म्हणजे मातीचे पाणी ॲब्सॉर्ब करणार आहे त्या पाण्याला आपण हायग्रोस्कोपिक वॉटर म्हणतो, आणि जमिनीमधून जे पाणी पर्क्युलेट होतं आणि गुरुत्वाकर्षणाच्या दिशेने जातं त्याला आपण ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर म्हणतो. रूट हायग्रोस्कोपिक वॉटर is absorbed by the soil. Then root cannot absorb this water, and water present in the form of hydrated oxides. That hydrated oxides such as the silicon, aluminum, that water is called as a bound water or a combined water, and it is not available in the plant's absorption. Some amount of water is pore present between the neighboring soil. So this some water is also present is in the form of a capillary, which is a small tube like structure that is called as a capillary. This capillary water is available for the absorption. So we have to observe here in the diagram the number of types of the water is in the form of the soil, that is the hygroscopic water. This water is absorbed by the soil. Gravitational water, the water is can be percolated in the
due to the gravity called as a gravitational water. Some waters are called as a combined water. They can be present is in the form of hydrated oxide such as silicon, oxygen, and some water are present in the form as a small capillaries called as a capillary water. This is all about the water available in the roots for the absorption. Next lecture we have to discuss the different points. So next point is the absorption of water by the root from the soil. Root here absorb the water such as in the form of different points such as imbibition, diffusion, osmosis. These three concepts are very important in our syllabus. What is meant by imbibition? Imbibition means swelling up of to the hydrophilic colloidal due to the absorption of water. म्हणजे काय, पाणी ॲब्सॉर्ब केल्यामुळं मातीनं काही भागाला फुगवटा येतो. थोडक्यात आता सीड जर्मिनेशनबद्दल मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगते. ज्यावेळी तुम्ही किंवा शेतकरी शेतामध्ये बी पेरतो त्यावेळी 1 ते 2 दिवसामध्ये त्या बियाणाला फुगवटा आल्यासारखा भाग येतो. का तर त्या सीड कोटनं काय ॲब्सॉर्ब केलेलं असतं, वॉटर. सो त्या पार्टला आपण काय म्हणतो, स्वेलिंग अप. व्हॉट इज मीन बाय स्वेलिंग? Imbibition is a swelling up of the hydrophilic colloidal solutions called as absorption of water, and this absorbed water or a liquid is called as a imbibition or a imbibate or a imbibient. जमिनीमधील मुळांनी पाणी ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर त्या मुळांच्या भागाला फुगवटा जो प्राप्त होतो त्या भागाला आपण इम्बिबिशन म्हणू. देन नेक्स्ट पॉईंट इज द डिफ्युजन. व्हॉट इज मीन बाय डिफ्युजन? डिफ्युजन मीन्स द मुवमेंट ऑफ वॉटर फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन रिजन टू दी लोअर कॉन्सन्ट्रेशन रिजन. म्हणजे जास्त पाणी असलेल्या भागापासून कमी पाणी असलेल्या भागाकडे जी मुवमेंट होते पाण्याची त्याला आपण काय म्हणू, डिफ्युजन. डिफ्युजन मीन्स टू डिस्पर्स म्हणजे इकडे तिकडे जाणं, अस्ताव्यस्त होणं. पण कशा पद्धतीने होतं? डिफ्युजनची डेफिनेशन आहे, IMP डेफिनेशन आहे. तुम्हाला बऱ्याचदा प्रश्न विचारतात, डिफाईन डिफ्युजन, डिफाईन इम्बिबिशन, डिफाईन ऑस्मोसिस. तर ह्या बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर करा म्हणजे आपल्याला पुढच्या टॉपिकला काही प्रॉब्लेम येणार नाही. डिफ्युजन मीन्स द मुवमेंट ऑफ वॉटर फ्रॉम दी concentration of a higher region to the concentration of a lower region, and this is due to the kinetic energy of the molecule. So water passes into the cell by the diffusion through the freely permeable cell wall to the selectively permeable region. Then next point is the, आता ह्याच्यामध्ये डिफ्युजनचे प्रकार आहेत. पुन्हा कुठले प्रकार आहेत? डिफ्युजन प्रेशर, डी म्हणतो आपण, सक्शन प्रेशर म्हणतो, वॉटर पोटेन्शियल आहे. ह्या गोष्टी याच्याशी संबंधित आहेत, पण ज्यावेळी डिफ्युजन आपण इन डिटेल बघू त्यावेळी त्या लक्षात येतील. देन नेक्स्ट पॉईंट इज दी ऑस्मोसिस. व्हॉट इज मीन बाय ऑस्मोसिस? दी मायग्रेशन ऑफ सॉल्वंट. पाणी इकडून तिकडं जाणं त्या भागाला आपण म्हणतो मायग्रेशन, अँड दिस इज कॉल्ड ॲज अ ऑस्मोसिस. व्हॉट इज मीन बाय ऑस्मोसिस? दी मायग्रेशन ऑफ the migration of solvent is called as a osmosis. In a migration, cell wall can be passes the solvent from the semi-permeable membrane to the plasma membrane. आणि ह्याच्यामध्ये सुद्धा परत पॉईंट्स आहेत, हायपोटोनिक, हायपरटोनिक, आयसोटोनिक एटसेट्रा. सो नेक्स्ट लेक्चरला आपण हे 3 पॉईंट इन डिटेल बघू. व्हॉट इज दी अवर टुडेज होमवर्क? व्हॉट इज द रोल ऑफ वॉटर? Give the significance of water, or give the definitions or define diffusion, osmosis and imbibition, and which are the properties of water. You have to perform this question. 2 प्रश्न दिलेत असाइनमेंटसाठीचे. कुठल्या पाण्याच्या प्रॉपर्टीज कुठल्या? डिफाईन डिफ्युजन, ऑस्मोसिस अँड इम्बिबिशन ह्याचा डेफिनेशन काढा आणि sketch and label the diagram of roots region किंवा region of roots म्हटलं तरी चालेल, on page number 119 वरच्या. So we have to stop here. Next lecture we will meet with new point. Thank you.